سے جنگل میں مینو چڑیا ایک درخت پر گھر بنائے رہتی تھی۔ مینو چڑیا بہت ہی اچھی اور عقل مند چڑیا تھی، جبکہ ساتھ کے درخت پر ایک کالو کوا رہتا تھا۔ کالو کوا بہت ہی سست اور بدتمیز کوا تھا۔ مینو چڑیا کے بچے ہونے والے تھے، لیکن وہ روزانہ صبح کے وقت اٹھتی، دور دراز علاقوں میں اپنے لیے کھانا لینے جاتی اور کھانا لے کر آتی اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی، جبکہ دوسری طرف کالو کوا چڑیا کی کوئی بات نہ مانتا اور کھانا ادھر ادھر سے مانگ کر کھا لیتا۔ کالو کوا بہت ہی سست انسان تھا۔ دیکھو کالو کوے، تم ایسے نہ کیا کرو۔ اگر ایک دن تمہیں کسی نے کھانا نہ دیا تو تم کیا کرو گے؟ تم یہ اپنی سستی چھوڑ دو، یہ بات اچھی نہیں ہوتی۔ تم صبح صبح اٹھ کر کھانا لینے جایا کرو، آدھا کھایا کرو اور آدھا اپنے مشکل وقت کے لیے رکھا کرو۔ لیکن کالو کوا اس کی بات کو ٹال دیتا اور چڑیا کی کوئی بات نہ مانتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ اب سردیوں کا موسم آ رہا تھا اور بارشیں ہونے والی تھیں۔ بارشیں ہونے والی ہیں اور میرے اندوز میں سے تو بچے بھی نکلنے والے ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنا گھر مضبوط بنا لیتی ہوں، ایسے تو اس گھر میں پانی بھر آئے گا اور میرے انڈے ٹوٹ جائیں گے اور میرے بچے ضائع ہو جائیں گے اور وہ بھی مر جائیں گے۔ ہاں، لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں ایسا کرتی ہوں، نہیں تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی، میرا کھانا بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے چڑیا دور علاقے میں لکڑیاں لینے چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں چڑیا نے اپنا پیارا سا گھر تیار کر لیا، لیکن دوسری طرف کالو کوا ویسے ہی سست پڑا رہتا اور ایسے ہی مزے لیتا رہتا۔ شکر ہے میں نے تو اپنا گھر تیار کر لیا، اب میں اپنا کھانا بھی صحیح سے رکھوں گی۔ اتنے میں اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ شکر ہے میں نے تو اپنا کھانا بھی رکھا ہوا ہے اور میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا، یہ تو شکر ہوا، ورنہ میرا کھانا ضائع ہو جاتا اور میرے انڈے بھی خراب ہو جاتے۔ شکر بارش سے پہلے اپنا گھر تیار کر لیا۔ یہ دیکھ کر رانو چڑیا اپنے گھر کو بہت زیادہ خوش ہونے لگی اور شکر ادا کرنے لگی، جبکہ دوسری جانب کالو کوا سست وہیں پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی بارش ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک سے بارش اور تیز ہو گئی۔ کالو کوا یہ دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ شام تک کالو کوے کا گھونسلہ پانی سے بھر چکا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں کس کے گھر جاؤں؟ ہاں، ایسا کرتا ہوں، میں رانو چڑیا کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے۔ یہ سوچ کر کالو کوا رانو چڑیا کے گھر جا پہنچا، دروازے پر دستک دی اور اس نے بتایا، رانو چڑیا، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بخار ہو رہا ہے اور میرا پانی سے گھونسلہ بھر گیا ہے، تو کیا تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کو ایک رات جگہ دو گی؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک رات کے لیے تم آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا نے کوے کو اندر بلا لیا۔ کوا چڑیا کا گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کتنا پیارا گھر ہے، اس نے تو اتنا پیارا گھر بنا لیا اور اس کے گھر میں کتنا سکون ہے، کہیں سے کوئی پانی بھی نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہیں رات گزاروں گا۔ یہ دیکھتے ہوئے کالو کوے نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور آرام سے سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو چڑیا کھانا لینے دور دراز علاقوں میں چلی گئی۔ پیچھے سے کالو کوا اٹھا، اوہ کتنا سکون ہے گھر میں، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ اور یہ دیکھتے ہی کالو کوے نے چڑیا کا سارا دانہ ختم کر دیا۔ جب چڑیا شام کو واپس آئی تو دیکھا اس کے دانے ختم ہو چکے تھے۔ چڑیا چپ رہی اور اس نے کالو کوے سے کچھ نہ کہا۔
अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और धूप निकल आई थी। कालू चिड़े के घोंसले से पानी खुश्क हो चुका था। कालू चिड़ा वापस आकर अपने घोंसले में फिर से सो गया। चिड़िया का घोंसला तो बहुत अच्छा है। चिड़िया ने अपना घर कितना प्यारा बनाया हुआ है। लेकिन काले कौवे को ये ख्याल न आया कि वो क्यों ना अपना घर भी वैसे ही बना ले। नहीं, मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। दोबारा बारिश हो गई तो मैं फिर चिड़िया के घर चला जाऊंगा। 2 ही दिन गुजरे थे कि दोबारा से तेज बारिश शुरू हो गई। ओह, मेरा तो घोंसला फिर पानी से भर गया। क्यों ना मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। ये सोचते हुए कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया के घर जा पहुंचा। चिड़िया, मुझे तो बहुत बुखार हो रहा है। क्या तुम अपने घर रहने को मुझे एक रात दोगी? हाँ ठीक है, तुम रह सकते हो, चिड़िया ने जवाब दिया और कालू कौवा फिर से सो गया। अगली सुबह चिड़िया जब दाना लेने गई तो फिर से कालू कौवे ने उसका पीछे पड़ा हुआ सारा दाना खा लिया। शाम को जब चिड़िया वापस आई, ओह, ये तो सारा दाना रोजाना खत्म कर देता है। मेरे बच्चे हो गए तो मैं कहाँ से उनको खिलाऊंगी। बारिशें भी इतनी ज्यादा हो रही हैं, दाना भी मुश्किल से मिलता है। कालू कौवा अपने घर मजे से रहने लगा। कालू कौवे को कोई भी किसी बात की परवाह नहीं थी और इधर चिड़िया थी जो परेशान हो गई थी। उसी शाम चिड़िया के बच्चे भी आ गए। चिड़िया इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। ओह मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? देखो, तुम लोगों के लिए मैंने इतना प्यारा घर बनाया है। बच्चे खुश होने लगे। अगले दिन चिड़िया दोबारा से खाना लेने गई और ज्यादा सारा खाना मेहनत करके ले आई। दूसरी तरफ कालू कौवा था कि जिसकी सेहत पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो वैसे ही मजे से अपने घोंसले में सो रहा था। अब की बार तो मैं कालू कौवे को सबक सिखाऊंगी। अगर ये मेरे घर आया तो मैं इसे रहने को जगह नहीं दूंगी। दोबारा से बारिशें शुरू हो चुकी थी। कालू कौवे ने फिर से चिड़िया के घर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार चिड़िया ने कालू कौवे को सबक सिखाने की ठान ली थी। जैसे ही कालू कौवे ने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, चिड़िया आगे से बोली, जी कौन? कालू कौवे ने बताया, चिड़िया, मुझे अपने घर रहने की जगह दे दो। मेरा घर पानी से भर गया है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं भी पूरा गीला हो गया हूँ। आगे से चिड़िया ने जवाब दिया, नहीं, मेरे बच्चे हैं और मेरे घर में तो रहने की जगह भी नहीं है। मेरे बच्चे सो रहे हैं और कोई जगह नहीं जहाँ मैं तुम्हें सुला सकूं। ये देखकर कालू कौवा एकदम हैरान रह गया और चिड़िया ने दरवाजा बंद कर लिया। कालू कौवा वापस अपने घर आ गया और वो उदास बैठा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किधर जाए। चिड़िया कितनी तेज है, आराम से उसने जवाब दे दिया, ओह, अब मैं किधर जाऊं, किसके घर जाऊं? लेकिन किसी ने भी अपने घर कालू कौवे को आने की इजाजत ना दी। ये देखकर कालू कौवा पछताने लगा, मैं इतना सुस्त इंसान था, क्यों ना मैं अपना ही घर बना लेता, तो आज मुझे ये मुश्किल तो ना आती। ये देखकर कालू कौवा अपने गीले घर में ही रहने लगा और काफी मुश्किलात का सामना करने लगा। अब तो खाने को भी कुछ नहीं था और वो भूखा उदास बैठा था और सोच रहा था, उसने अगर चिड़िया की बात मान ली होती तो आज कालू कौवे को ये दिन देखने ना पड़ते। रोकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया, देखो हमारा घर अब बहुत कमजोर हो गया है। मुझे लगता है कि हमें इसे दोबारा से तामीर करना चाहिए। बारिशों का मौसम भी है, ऐसा ना हो कि ये और कमजोर होकर नीचे ही गिर जाए। इसके लिए हमें यहाँ से दूर जंगल में जाकर लकड़ियाँ उठानी होंगी और उससे हम एक अपना नया घर बनाएंगे। वरना मुझे डर है कि कहीं बारिश की वजह से ये नीचे ही ना गिर जाए और हम बेघर हो जाएंगे। हाँ ठीक है माँ,
ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تو تیار نہیں ہوں، میرے تو کان میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور ٹانگوں میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، میں تو نہیں جا سکتی۔ ہاں، مجھے پتا تھا تم ایسے ہی کرو گی، تم بہت بدتمیز ہو، کبھی بھی تم میری مدد نہیں کرواتی، ماں نے جواب دیا۔ روکی چڑیا اور ٹنٹنی چڑیا اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں رہتے تھے، وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب بارشوں کا موسم قریب آیا تو ان کا گھر کمزور پڑ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ دوبارہ سے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ ٹنٹنی چڑیا بہت ہی بدتمیز چڑیا تھی، وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانتی، جبکہ روکی چڑیا بہت اچھی اور تمیز والی چڑیا تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہر کام کرواتی اور ہر بات مانتی۔ میں نے تو کہہ دیا ہے، میرے کان میں درد ہے، میں نہیں جا سکتی۔ تم ہمیشہ تنگ کرتی ہو ماں کو، تم کبھی کوئی کام کرتی بھی ہو۔ ماں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کو رہنے دیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی رہتی ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، میں جب اس دنیا سے چلی گئی تو یہ کیا کرے گی؟ ہاں ماں، تم اسے سمجھاتی تو ہو، اب اسے سمجھ نہیں آتی تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ روکی چڑیا، چلو آؤ تم میرے ساتھ، ہم جا کر لکڑیاں اٹھا لیں، آج میرے پنکھ میں بھی بہت زیادہ درد ہے۔ ہاں ماں، میں چلتی ہوں، چلو۔ یہ کہتے ہوئے ماں اور روکی چڑیا وہاں سے چلی گئیں دور کسی گاؤں میں لکڑیاں اٹھانے۔ لیکن ٹنٹنی چڑیا سو گئی، کہتے ہوئے کہ میرے تو کان میں درد ہے، میں نہیں جا سکتی۔ ماں اس سے کافی پریشان رہتی، لیکن وہ کوئی بات نہ مانتی۔ اب ماں تو چلی گئی، چلو اب میں کچھ مزے کر لیتی ہوں۔ ہاں، اب میں بہانے مار کر گھر تو رہ لیا ہے، کسی کو تنگ کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ٹنٹنی چڑیا گھر سے باہر نکلی اور جنگل میں گھومنے لگی۔ اس کو سامنے اچانک سے کوے میاں نظر آئے، اسے شرارت سوچی، کیوں نہ کوے میاں کو تنگ کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کوے میاں کے پاس آئی۔ ہاں، تم بہت بدتمیز ہو، تم یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ ہاں، میری ماما کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ یہ لو، ایک امرود پڑا تھا، یہ تم لے لو۔ ہاں، شکریہ شکریہ، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اڑ گئی۔ ٹنٹنی چڑیا سوچنے لگی، اب انہیں کیسے تنگ کیا جائے، کوئی شرارت کی جائے۔ کیسے تنگ کیا جائے؟ ٹنٹنی چڑیا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں یہ پھول لے کر جاتی ہوں اور ان کو دیتی ہوں، اس میں مرچ ڈال دیتی ہوں۔ اب تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھول لے کر پڑی۔ پھر سے تم آ گئی ہو، اب تمہیں کیا کام ہے؟ میں یہ آپ کو پھول دینے آئی ہوں، آپ نے مجھے امرود دیا، اس کے بدلے میں سونگھ کر دیکھو اس کی کتنی پیاری خوشبو ہے۔ جیسے ہی کوے میاں نے سونگا، کوے میاں کو مرچیں لگ گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ ہاں، مزہ آیا مزہ آیا، یہ کہہ کر ٹنٹنی چڑیا وہاں سے اڑ گئی اور دوبارہ سے اپنے گھر جا کر سو گئی، کہیں ماں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں باہر گئی تھی۔ چلو ماں، اب بہت ہو گیا، ہم نے بہت ساری لکڑیاں اٹھا لی، اب ہم گھر کو چلتے ہیں۔ ہاں بیٹا، چلو ہم گھر کو چلتے ہیں۔ یوں ہی رات ڈھل گئی اور اگلا دن آ گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، یہ کوے میاں کا بیٹا تھا۔ دروازہ کھولیں دروازہ کھولیں۔ جی بیٹا، کیا ہوا؟ ٹنٹنی چڑیا نے کل میرے بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے مرچوں والا پھول دیا۔ بیٹا، یہ تو کل سارا دن گھر میں تھی، اس کے تو دانت میں درد تھا۔ نہیں آنٹی، یہ میرے پاس آئی، میرے بابا کے پاس آ کر کہتی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے، میرے بابا نے امرود دیا، اس کے بدلے اس نے پھول دیا اور کہا سونگھ کر دیکھیں۔ جیسے ہی انہوں نے سونگا تو انہیں مرچیں لگ گئیں۔ بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی نہیں بات آنٹی، کوئی نہیں، ہمیں پتا ہے یہ بہت بدتمیز ہے۔ یہ کہہ کر کوے میاں وہاں سے اڑ گئے۔ تم نے ہر جگہ پر میرے ناک میں دم کروا رکھا ہے، تم بہت بدتمیز ہو، اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ اور میرے آج پنکھ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ رات ہوتی گئی اور ان کے پنکھ میں درد شدید ہوتا گیا۔ اچانک ہی ماں ایک دم لڑک گئی۔ ماں، تمہیں کیا ہوا؟ تم اٹھ کیوں نہ رہی؟ ماں، تمہیں کیا ہوا؟
माँ तुम उठ क्यों नहीं रही? उठ जाओ माँ, उठ जाओ। लेकिन उनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। अब टुनटुनी चिड़िया को बहुत रोना आ रहा था और वो अपने किए पर पछता रही थी। उसने माँ को बहुत तंग किया था। माँ एक बार उठ जाओ, मैं दोबारा तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। लेकिन माँ इस दुनिया से चली गई हैं, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। जबकि रोकी चिड़िया के दिल में सुकून था, क्योंकि उसने अपने बड़ों की हमेशा बात मानी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और हर बात पर अमल करना चाहिए जो हमारे बड़े कहें। इससे ये फायदा होता है कि जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो हमें अपनी जिंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ मिलती हैं। जंगल के सारे परिंदे गायब हो गए। कहाँ गए सारे परिंदे? आज कोई नजर नहीं आ रहा। आज मैं कैसे खाऊंगा? पता नहीं कहाँ गए सब परिंदे। देखो तो जंगल सूना सूना लग रहा है। देखो बेटा, बाहर मत निकलना। तुम्हें पता है ना, जालिम चील हमारे जंगल में आया हुआ है, जो कि रोजाना के 2 बच्चों को खा जाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। ऐसा ना हो कि वो हमें भी खा जाए। बेटा ख्याल रखना, जब मैं खाना लेने जाऊं तो दरवाजा बंद रखना। मामा मामा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं जालिम चील हमें खा ना जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दरवाजा बंद रखना, जालिम चील कुछ नहीं कर सकता। देखो, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा लगता है कि कल जालिम चील हमारे घर तक भी आ जाएगा और हमें भी खा जाएगा। पता नहीं कहाँ से ये जालिम चील आ गया और हमारे बच्चों को खाने लग गया। हम किधर जाएंगे अब? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कवि मियाँ, मुझे खुद परेशानी हो रही है। हमारे भी नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं, हम इनको छोड़कर कैसे खाना लेने जाएंगे? अगर हम गए और ये पीछे से आ गया तो हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जंगल के हालात कैसे होते जा रहे हैं। हम अपने जंगल में पहले हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। ये चील जब से आया, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। हमें कुछ करना होगा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। सब परिंदे हंसी खुशी जंगल में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक से जालिम चील इस जंगल में आ पहुंचा और आकर परिंदों के बच्चों पर हमला करने लगा। रोजाना के 2 बच्चे गायब हो गए। पहले तो किसी को कुछ समझ ही ना आया, लेकिन जब एक बार उन्होंने जालिम चील को एक बच्चे को पकड़ते हुए देखा और उसको खाते हुए देखा, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो इतनी खौफनाक तरह से बच्चे को खा रहा था। सब परिंदे घबरा गए और अपने घरों में जा पहुंचे। अब सब परिंदे परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो खाना लेने बाहर कैसे जाएं, इस जालिम चील से कैसे जान छुड़वाएं। देखो बेटा, तुम दरवाजा बंद कर लो, मैं खाना लेने जाता हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं बाहिफाजत घर पहुँच जाऊंगी, ठीक है ना? तुम दरवाजा बंद ही रखना और किसी किस्म की कोई भी जब तुम्हें नटखट दरवाजे पर सुनाई दे, तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है मामा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ये कहते हुए चिड़िया ने दरवाजा बंद कर दिया और खाना लेने उड़ पड़ी। देखो, हमें खाना लेने जाना होगा। अगर हम खाना लिए बिना ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें इसके लिए स्टैंड लेना होगा और हम खाना लेने जाएंगे। देखो बेटा, हम खाना लेने जाते हैं और तुम लोग दरवाजा बंद रखना। कोई भी दरवाजे पर आए दरवाजा मत खोलना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ये कहते हुए कौवा भी अपने बच्चों को हिदायत देते हुए खाना लेने अपनी बीवी के साथ चल पड़ा। सभी जंगल के परिंदे इस जालिम चील से परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इसे जान छुड़वाएं। रास्ते में जब कौवे मियाँ को कबूतर भैया मिले तो उन्होंने पूछा, हाय कबूतर भैया, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? लगता है तुम भी खाना लेने बाहर निकले हो। अपने बच्चों को हिफाजत से रख कर आए हो ना? हाँ हाँ, मैं तो अपने बच्चों को हिफाजत से रख कर आया हूँ। उनको कह कर आया हूँ अगर कोई भी बाहर आए तो दरवाजा मत खोलना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही कह कर आया हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम इस जालिम चील से कैसे
जान छुड़वाएं। हमें कुछ सोचना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वरना ऐसे तो हम डर डर के ही मर जाएंगे। वो जालिम चील रोजाना का एक बच्चा हमारा उठाकर खा जाता है। ऐसे तो हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी और हम मर जाएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ ना हो। हमें इसके लिए कदम उठाना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो हम इकट्ठे मिलकर एक साथ खाना लेने जाते हैं और इसके बारे में भी कुछ सोचते हैं। रास्ते में चील मिल गया तो हम उसका मुकाबला मिलकर कर लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। ये कहते हुए सारे परिंदे जंगल से अपने घरों की तरफ से दूर दराज के इलाकों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही सब परिंदे थोड़ी दूर पहुंचे, उन्होंने देखा जालिम चील ने एक और परिंदे पर हमला कर दिया था जो इन्हीं के इलाकों का था। हाय हाय, हम क्या करें? भागो यहाँ से, जल्दी भागो, इससे पहले कि वो हम पर हमला कर दे। हाँ हाँ, जल्दी चलो। ये कहते हुए सब परिंदे दूसरे जंगल की जानिब चल पड़े। जैसे ही सब परिंदे शाम को दाना चुनकर फारिग हुए तो उन्होंने सोचा कि इसको खत्म करने की कोई प्लानिंग की जाए, या ये जंगल छोड़कर भाग जाए या ये खत्म हो जाए। इस तरह हम इसका अपने परिंदों का बदला भी ले लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। हम ऐसे करते हैं कि एक पत्थर को उठाकर दरख्त के ऊपर लेकर जाते हैं, बिल्कुल उसी दरख्त के ऊपर जिसके नीचे जालिम चील रोजाना बैठकर आराम करता है। खामोशी से ऊपर से वो पत्थर फेंकेंगे जिससे वो जख्मी हो जाएगा और इसके बाद वो उड़ नहीं सकेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी होगी। हमें वो पत्थर दरख्त के ऊपर तक ले जाना होगा और ये काम हम दिन में नहीं कर सकते, वो किसी भी वक्त देख सकता है। हमें यह काम रात को करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, हम दिन डिसाइड करते हैं और उसके बाद ये काम करते हैं। यूं ही जंगल के सब परिंदों ने एक दिन डिसाइड कर लिया और सब अपना दाना लेकर घरों की जानिब चल पड़े। शुक्र मम्मी आप आ गई। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मुझे लगा कि चील कौवा मुझे खा जाएगा। मैंने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। हाँ बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम बच गई। जालिम चील ने आज फिर एक परिंदा हमारे जंगल से खा लिया। अभी हमने सुबह देखा, वो तो शुक्र है हम लोग भाग गए, वरना जालिम चील हम पर भी हमला कर देता। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। ये कहते हुए चिड़िया ने उसको गले लगा लिया। जब कौवे मियाँ अपनी बीवी के साथ घर पहुंचे तो उनके बच्चे भी डरे हुए थे। देखते ही अपने माँ बाबा को वो खुश हो गए। इसी तरह कबूतर भैया के बच्चे भी अपने बाबा को देखकर खुश हो गए कि आखिर वो वक्त पर पहुंच गए, वरना शाम हो रही थी और उन्हें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अगले रोज मुकर्ररा वक्त पर जैसे ही शाम ढली, सब परिंदों ने जालिम चील को सबक सिखाने की ठान ली। ठीक है बेटा, अब शाम हो चुकी है, हम जा रहे हैं। दुआ करना हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। आज हम जालिम चील को ठिकाने लगा कर रहेंगे। ठीक है मम्मा, ठीक है, ऐसा ही करना। हो सकता है इसके बाद हम सुकून की जिंदगी गुजार सकें। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, चलो अब हम चलते हैं। ये कहकर चिड़िया अपने घर से उड़ पड़ी और इसी तरह कौवे मियाँ और कबूतर भैया भी अपनी बीवियों के साथ आ गए। सबसे पहले पत्थर को उठाकर ऊपर करते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और सब परिंदों ने पत्थर को रस्सी से बांधा और दरख्त के ऊपर ले गए। बहुत आहिस्ता से ये काम किया गया ताकि जालिम चील कहीं देख ना ले। और ऊपर जाकर जालिम चील जैसे नीचे सोया हुआ था, परिंदों ने ऊपर से वो जोर से फेंक दिया और सब ऊपर छुप गए। जैसे ही वो पत्थर जालिम चील के ऊपर आकर गिरा, जालिम चील चीखने लगा, लेकिन जालिम चील कुचल चुका था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। पत्थर बहुत जोर से आकर लगा और हर तरफ खून ही खून था। सब परिंदे डर गए और ऊपर छुप गए और वो सारा मंजर देख रहे थे। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये किसकी जुर्रत हुई कि किसने मुझ पर हमला किया? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे जंगल के परिंदे खा जाऊंगा। ओह ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जालिम चील तड़पने लगा और खून हर तरफ बिखर चुका था। सब परिंदों ने देखा
کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ ظالم چڑیا جو کہ بہت بہادر تھے اڑے اور نیچے آ گئے۔ ہاں اب بتاؤ، کیا تم ہمارے بچوں کو دوبارہ کھاؤ گے یا نہیں؟ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ ہمارے اس جنگل میں آؤ اور ہم پر ہی حملہ کرو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اوہ میں بھول گیا تھا، میں دوبارہ تم لوگوں کی طرف نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو اور مجھے بچا لو۔ نہیں نہیں، اب تو تم اپنی سختی کا مزہ چکھو، تم نے ہی ہمارے بچوں پر حملہ کیا تھا۔ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم یہ جنگل چھوڑ کر بھاگ جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ اوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے ظالم چیل بڑی مشکل سے اڑا اور خون بہا لے کر اپنے دوسرے جنگل کی طرف جا اڑا اور ہمیشہ اس نے واپس نہ آنے کی ٹھان لی۔ یہ دیکھ کر سب پرندے ایک دم خوش ہو گئے۔ شکر اللہ، یہ پرندہ چلا گیا ورنہ تو یہ ہمیں ختم کر دیتا۔ ہم مل کر ہر کام کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، اگر ہم اکٹھے ہوں تو ہم ہر چیز کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ بالکل، اب اگر اس کی نے دوبارہ ہمت کی ہمارے جنگل میں واپس آنے کی تو ہم اس کو اور زیادہ سخت مزہ چکھائیں گے۔ ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے سب پرندے خوش ہو گئے۔ چلو اب ہم جا کر اپنے بچوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سب پرندے اپنے گھروں کی جانب چل پڑے۔ صبح ہوئی تو سب پرندے بہت خوش تھے۔ جنگل دوبارہ سے پرندوں کی چہچہاہٹ سے گنگنا رہا تھا اور بہت اچھا سما تھا۔ سب پرندے بہت خوش تھے اور سب نے کبوتر بھیا کا شکریہ ادا کیا جس نے ان کو یہ آئیڈیا دیا تھا۔